Now, today we will start question number 13. What is the question number 13? Find the degree and radian measure of exterior and interior angle of regular pentagon, hexagon, septagon, octagon. These are the polynomial: pentagon 5 side, hexagon 6 side, septagon 7 side, octagon 8 side. And the meaning of regular means the all sides and angles are equal. All sides and angles are equal. It's called regular. All sides are congruent. It's called regular. Like a square and any other equilateral triangle or any other like this. For that, we know the exterior angle of regular polygon. We know the formula. Okay. We know the exterior angle of regular polygon of n side is equal to 360 upon n. Exterior angle of regular polygon. All these are polygon. Polygon means a closed figure having more than 3 sides. It's called polygon. The exterior angle of regular polygon is equal to 360 upon n. तर आपल्याला फर्स्ट काय विचारलेलं आहे? पेंटागॉन. Pentagon, it having 5 sides, therefore n is equal to 5. Therefore स्क्रीन दिसत नाही, म्हणजे काय ब्लर होत आहे की दिसत नाही? बरं, एकच मिनिट. आता okay, it having 5 sides, therefore n is equal to 5. Exterior angle is equal to 360 upon 5. 360 ला 5 ने डिवाइड करा. 5 7 जा 35, 1 remaining, 5 2 जा 10 means 32 degree. This is the exterior angle. And then interior angle. Interior angle is equal to, this is the formula for interior angle. Interior angle is equal to 180 minus exterior angle. Interior angle is equal to 180 minus exterior angle, which is equal to 180 minus 72, 180 वजा 72, 180 वजा 72 बरोबर 108 degree. This is the exterior angle of pentagon. Interior angle of pentagon. In this way you can find interior and exterior angle of pentagon in degree measure, but we also find in a radian measure. Radian measure, how to find? See here, radian measure.
Angles in radian measure. Exterior 72 degree is equal to 72 into pi upon 180. 18चा टेबल सगळ्यांना येत असेल. 18 4 जा 72, 18 1 जा 18, and again 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 radian. 18 4 जा 72, 18 1 जा 18, again 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, means 2 pi by 5 radian. Then interior angle 108 degree, which is equal to 108 into pi upon 180. Again divide by 18. 18 6 जा 108. 18चा टेबल 18 6 जा 108, 18 5 जा 90, 18 पंचे 90 असतात. 18 सख 108. 18चा टेबल 18चा टेबल खूप महत्वाचा आहे या चॅप्टर साठी, तो लर्नच करून ठेवायचा. and after that not only this chapter but also next chapter सुद्धा, पुढच्या चॅप्टर साठी सुद्धा आहे. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 radian, 3 pi by 5 radian. This is in radian measure. Now next example, septagon. सेप्टागॉन म्हणजे किती साइड? It having 7 side. Therefore n is equal to 7. यांची व्हॅल्यू किती आहे? 7 आहे. Therefore exterior angle of a septagon is equal to 360 upon 7. 360 ला 7 ने डिवाइड होतो का? नो. 360 ला 7 ने डिवाइड होत नाही, म्हणून अशाला असं ठेवायचं इज इक्वल टू, किंवा डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करा. 7 5 जा 35, कॅरी रिमाइंडर 1 10, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, डिव्हिजन जात नाही म्हणून 0 घेतला, डेसिमल पॉइंट 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर म्हणजे बाकी 2 2 म्हणजे 20, 7 2 जा 14, अगेन रिमाइंडर 6 6, 60 झालेत, 7 8 56. वेदिका फोनला 7 8 जा 56, 7 8 56, like this. Degree. Hello sir. Hello. Okay. Now in radian measure. इन radian measure, ह्या डिग्रीचं radian करायचं आहे. 360 upon 7 into pi upon 180. 0 0 cancel. 18 दोन्ही 36. This 0 0 cancel. 18 2 जा 36, means 2 pi by 7 radian. Okay.
बर. मग आणखीन नेक्स्ट इंटेरियर अँगल. इंटेरियर angle of septagon is equal to 180 minus exterior angle. 180 minus 360 upon 7 multiplication 18 7 जा 18 7 जा 126. ओके. 900 upon 7 degree. 900 upon 7 degree. आता या डिग्रीचं रेडियन मध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. इन रेडियन मेजर. इन रेडियन 900 upon 7 into pi upon 180. 0 0 cancel. 18 5 19 means 5 pi upon 7 radian. Like this we have to find out the interior and exterior angle of any polygon. Any polygon. अशा प्रकारे इंटेरियर अँड एक्सटेरियर अँगल ऑफ एनी पॉलिगॉन दॅट वी हॅव टू से हे सांगितलं आहे. ओके. आता याच्यानंतर एक लास्ट एक्झाम्पल. दॅट एक्झाम्पल कन्सिडरिंग क्लॉक अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. व्हेरी इम्पॉर्टंट. फाइंड द अँगल बिटवीन आवर हँड अँड मिनिट हँड. तास काटा आणि मिनिट काटा या दोघांमधला अँगल किती तयार होत असतो हे फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला ह्या वेगवेगळ्या टाइमला. या वेगवेगळ्या टाइम्सला. या वेगवेगळ्या टाइम्सला याचा अर्थ असा. 10 past 11. 10 past 11 म्हणजे 11 वाजून 10 मिनिटं. 11 वाजून 10 मिनिटं. 20 past 7. 20 past 7. 7 वाजून 20 मिनिटे. 7 वाजून 20 मिनिटे. त्याच्यानंतर 35 past 1. 35 past 1. पास्ट म्हणजे त्याच्यानंतर 1 वाजून 35 मिनिट. आता हा मेन आहे. क्वार्टर टू 6. क्वार्टर टू 6. 2 चा अर्थ 6 वाजण्यासाठी क्वार्टर म्हणजे 15 मिनिटं कमी म्हणजेच 5 वाजून 45 मिनिट. पावणे 6. पावणे 6. क्वार्टर टू 6. 5 वाजून 45 मिनिट. पावणे 6. 6 ला 15 मिनिटं कमी. Also you have to see this one solved example. हा सॉल्ड एक्झाम्पल सुद्धा तुम्ही तिथे पाहू शकता. क्वार्टर पास्ट 5 क्वार्टर टू 12. क्वार्टर पास्ट 5 क्वार्टर टू 12 on page number 7 example number 8. That also you have to see at home. तो एक्झाम्पल सुद्धा तुम्ही घरी पाहू शकता. तो एक्झाम्पल सुद्धा घरी पाहू शकता. सॉल्ड एक्झाम्पल पुस्तकामधला, टेक्स्ट बुक मधला. Okay. Now question number 14. This is our last question from this chapter because next exercise is deleted or reduced
फॉर धिस इयर, या वर्षी पुढची एक्झरसाइज, पुढचा पार्ट जो आहे तो रेड्यूस केलेला आहे, कमी केलेला आहे. 2020-21 या वर्षासाठी कोविडमुळे, कोविड-19 करोना ज्याला म्हणतो, त्याच्यामुळे हा पार्ट रिड्यूस केलेला आहे. तरीही तुम्ही त्याच्यामधले सुरुवातीचे 2-3 फॉर्म्युले जे आहेत, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, तर एरिया ऑफ सेक्टर, हे तुम्ही पाहून घ्या. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द अँगल बिटवीन आवर हँड अँड मिनिट हँड. फर्स्ट एक्झाम्पल. टेन पास्ट 11, 11:10. 11:10. ह्या क्वेश्चन साठी जमली तर बाजूला फिगर सुद्धा काढून घ्यायची. फिगर म्हणजे काय? वी हॅव टू ड्रॉ अ वॉच. एक वॉच काढून घ्यायची अशी एक. इथे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ह्या इथे तास काटा असणार आणि ह्या इकडे मिनिट काटा असणार मोठा. वी हॅव टू फाइंड धिस अँगल. जर डायरेक्टली विचारलं तर काही विद्यार्थी म्हणणार की धिस अँगल इज 90 डिग्री, बिकॉज 1 2 3 3 कॉन्झिक्युटिव्ह मार्क, 3 मार्क असेल तर 90 डिग्री सारखा दिसत आहे, परंतु तो 90 डिग्री नसतो. तुम्हाला मी सांगितलं की एका मिनिटाला मिनिट काटा हा 6 डिग्री पुढे जात असताना तास काटा आवर हँड मूव्स हाफ डिग्री, अर्धा डिग्री इतका मूव्ह होत असतो. अर्धा डिग्री इतका मूव्ह होतो. म्हणजे एकूण जेव्हा तो 10 मिनिटं मिनिट काटा पुढे जाणार, तर इथून तो 5 डिग्री इतका पुढे जाणार. 10च्या अर्धे 5, 5 डिग्री इतका पुढे जाणार. आणि 90 मधून 5 सबट्रॅक्ट करायचे तर 85 राहतात. मग ते सगळं लिहिण्यासाठी इथे आपल्याला सुरुवातीला लिहावं लागते. काय लिहिणार? द मिनिट हँड मूव्स the minute hand move किंवा rotate, move 6 degree in 1 minute and our hand move half degree in 1 minute. In 1 minute. पुढे the angle between consecutive marks in watch is 30 डिग्री. कॉन्झिक्युटिव्ह म्हणजे 12 आणि 1, 1 आणि 2, 2 आणि 3, 10 आणि 11, 11 आणि 12 यांना कॉन्झिक्युटिव्ह मार्क म्हणतात. द अँगल बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह, इथे 2 लिहायचं राहिलं, 2 कॉन्झिक्युटिव्ह मार्क्स इन वॉच इज 30 डिग्री. देयर आर 3 marks between 11 to 2
11 ते 2 मध्ये 3 मार्क्स आहेत. 11 ते 12 1, 12 ते 1 2 आणि 1 ते 2 3 अशा प्रकारे देर आर. ओके. Therefore, therefore, the angle between hands is equal to the angle between hands is equal to 3 into 3 marks into 30 degree minus 1 by 2 into 10 minutes. 1 by 2 degree into 10, which is equal to 90 minus 5 is equal to 85 degree. 85 degree. 3 into 30 प्रत्येकामध्ये 30 आहे म्हणून 3 मार्क 3 गुणिले 30 मायनस का करत आहोत? व्हाय वी हॅव टू सबट्रॅक्ट बिकॉज दिस अवर हँड मूव्स फॉरवर्ड. हा अवर हँड कुठे जात आहे? पुढे जात आहे. आणि अवर हँड असा जर पुढे गेला तर थोडा अँगल काय होणार? कमी होणार. आणि अँगल कमी किती डिग्री झाला? तर 5 डिग्री इतका अँगल कमी झाला. सो we have to subtract it and we have to write there like this. ओके. आणि म्हणून तिथे आपण अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे. ओके. आफ्टर दॅट अनदर एक्झाम्पल त्याच्यामध्येच 35 past 1 35 past 1 म्हणजे किती होते? 1:35 1 hour 35 minute. 1:35 याच्यासाठी सुद्धा एक वॉच काढून घेऊया. 12 6 7 1 असा आपला अवर हँड असणार आणि इकडे आपला मिनिट हँड असणार. द consecutive marks between 1 and 7 in watch are 6. 1 ते 6 मध्ये किती कॉन्झिक्युटिव्ह मार्क आहेत? 6. 1 ते 2 1, 2 ते 3 2, 3 ते 4, 4 ते 5, 5 ते 6, 6 ते 7 असे एकूण 6 कॉन्झिक्युटिव्ह मार्क्स आहेत. द कॉन्झिक्युटिव्ह मार्क्स बिटवीन 1 and 7 in watch are 6. Hence angle between them is angle between them is 6 into 30 is equal to 180 degree. बरं हे सगळं लिहिण्याच्या आधी these two sentence you have to write in every. हे 2 सेंटेन्स प्रत्येकामध्ये टाकायचे. द मिनिट हँड moves 6 degree in 1 minute and our hand moves half degree in 1 minute. एका मिनिटाला किती किती डिग्री मूव्ह होतो ते लिहायचं आहे. ओके. द अँगल हा नाही, हा तर आपण प्रत्येकामध्ये वेगळंच लिहिणार. ओके. म्हणजे जो आहे त्या प्रकारे. मग also for 35 minute our hand move
half into 35 is equal to 17.5 डिग्री. ह्या 35 मिनिटं होतात एकूण. 35 मिनिटासाठी तास काटा किती मूव्ह होणार? हाफ इंटू 35. Therefore, the angle between hands, the angle between two hands is equal to 180 degree minus 17.5 degree. 180 मधून 17.5 सबट्रॅक्ट करा. 180 मधून 17.5 सबट्रॅक्ट केले तर 162.5 डिग्री. 162.5 डिग्री. दिस इज द अँगल बिटवीन. 2 किंवा 3 मार्काला प्रश्न पडतो इतका इझी प्रश्न आहे. 3 मार्काला जरी टाकला क्वेश्चन तरीही लिहिता येतो. फक्त एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे. व्हॉट वी हॅव टू रिमेंबर, द मिनिट हँड मूव्स 6 डिग्री इन 1 मिनिट, द आवर हँड मूव्स हाफ डिग्री इन 1 मिनिट. एका मिनिटाला. मग इथे किती होत आहे? किती मिनिटं आहेत? दोघांमध्ये 30 डिग्री आहे म्हणून 30 मिनिटं आहेत. तर 30 गुणिले 6 180 आणि 35 मिनिट पुढे गेलेला आहे 35 मिनिटासाठी. तर तिथे किती डिग्री अँगल होत आहे? किती डिग्री अँगल होत आहे? 35 मिनिटासाठी 17.5 डिग्री अँगलने तास काटा समोर गेला आवर हँड. आणखीन एक घेतो. 6:20 मिनिटं. 6:20 मिनिटं डायरेक्टच दिलेलं आहे. 6:20 मिनिटं. त्याच प्रकारे घडी 20 वॉच इथे 6, इथे 3 आणि 20 मिनिटासाठी 4. बाकी काढा किंवा न काढा. ओके. हा तास काटा आणि हा मिनिट काटा. मिनिट काटा थोडा मोठा, तास काटा लहान. आता 6:20 मिनिटं. First you write same two sentence. The minute hand moves 6 degree in 1 minute and our hand moves half degree in 1 minute. Also, the angle between two consecutive marks in watch is 30 degree. 2 कॉन्झिक्युटिव्ह मार्क्स मधले. मग एकूण किती मार्क आहेत? 4 ते 6 मध्ये ते लिहायचे आहेत. There are 4 to 5, 5 to 6. 2 marks. There are 2 marks in between 4 to 6. Therefore, the angle between them is 2 into 30 is equal to 60 degree. त्यांच्या मधातला अँगल किती होणार? 60 डिग्री. आणि for 20 minutes our hand moves half into 20 is equal to 10 degree. 10 डिग्री इतका मूव्ह होतो आवर हँड. परंतु आता इथे आवर हँड कुठे मूव्ह होत आहे? पुढे जात आहे. पुढे जात असल्यामुळे when the hour hand moves forward direction of minute hand, then we
add there, and if our hand moves from backside of minute hand, then we subtract there. जेव्हा तास काटा हा मिनिट काट्याच्या पुढे असतो तेव्हा बेरीज करायची, आणि जेव्हा तास काटा हा मिनिट काट्याच्या पाठीमागून येत असतो तेव्हा सबट्रॅक्शन करायची. हे लक्षात ठेवायचं. तास काटा मिनिट काट्याच्या पाठीमागून असेल तर सबट्रॅक्शन, तास काटा हा मिनिट काट्याच्या पुढे असेल तर ॲडिशन. म्हणजे अशा प्रकारे कारण की तो अँगल वाढत आहे, तिथे अँगल काय होत आहे, इन्क्रीज होत आहे, वाढत आहे, आणि वाढत असल्यामुळे ॲडिशन करायचं. द अँगल बिटवीन हँड्स is equal to 60 degree plus 10 degree is equal to 70 degree. अशा प्रकारे आपल्याला त्या दोन अँगल्स मधला, त्या दोन काट्यामधला अँगल मिळणार, त्या दोन हँड मधला अँगल मिळणार. In this way you have to complete your this first topic. अशा प्रकारे हा पहिला टॉपिक तुमचा इथे संपतो. मी या चॅप्टरवर तुमची संडेला टेस्ट घेणार आहे. संडेला, आज शुक्रवार आहे, शनिवार आणि रविवारी टेस्ट असणार दुपारी. तर अभ्यास करा व्यवस्थित. संडेला आपण टेस्ट घेऊया एक साधारण 3 वाजताच्या अंदाजामध्ये. ओके, तर चांगल्या